الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ان حضرات صحابہ کرام سے اہل بیت کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کے حق میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہی صحابہ کرام ہیں جن کو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے شان کے اندر گستاخیاں کی جائیں گی۔ وہ لوگ کرتے رہے ہیں پچھلے ادوار کے اندر بھی، اور ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھینی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اہل بیت کے حوالے سے ان حضرات صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں وہ پہنچاتے ہیں، تاکہ آنے والے ایام کے اندر جو بھی ان پر الزامات لگائے جائیں تو آپ ان کا دفاع کریں، ان حضرات صحابہ کرام کا، جو کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو صحابی رسول ہے جن کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا داخل ہونے کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کون شخص ہو سکتا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منہم، مجھے امید ہے کہ آپ انہیں میں سے۔ اس صحابی رسول کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب، اللہ کے پیغمبر نے ایک دن چندے کا اعلان کیا بیت المال کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مال جمع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر صحابی اپنے طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے پیغمبر کے سامنے مال لے آیا جو اس کے گھر میں موجود تھا۔ اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے سوال کیا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو، کتنا مال لے کر آئے ہو؟ آپ علیہ السلام کو سیدنا عمر بن خطاب نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، گھر میں سے آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور باری جب آئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے یہ اس دن تہیہ کر لیا کہ زندگی بھر بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس شخص کے بارے میں آنے والے ایام کے اندر جو ہے وہ غلط جو باتیں ہیں اور اس پر الزامات تراشے جائیں گے، مغلطات بکی جائیں گی اس کے اوپر۔
आइए उस सहाबी की तरफ हम चलते हैं कि देखें आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने खिलाफत छीनी थी। दलाइल के लिहाज से बात करें कि उनके अहले बैत के साथ कितनी मोहब्बत थी। आइए हम आपको लेके चलते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की के हवाले से कि उन्होंने जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे खिलाफत छीनी है जो कि उनका हक था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही बुखारी में नकल किया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलय्या अन असिल मिन क़राबती। सही बुखारी फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से हुस्न सलूक मेरे नज़दीक अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से ज़्यादा महबूब है सोने के पानी से। लिखने जैसे अल्फाज अहले बैत के हवाले से उसके वो कह रहे हैं जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो उसने खिलाफत छीनी थी और आने वाले दिनों में उसको बुरे अल्फाज के साथ गालियां बकी जाएंगी उस शख्स के ऊपर जो इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं अहले बैत के हवाले से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और सही बुखारी के अंदर अपनी अबू सिद्दीक के का फरमान भी नकल किया है, और अबू मुहम्मदन फी अहले बैती, ये भी फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में आपका लिहाज रखो, ये उन्होंने नसीहत की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से फरमाते हैं कि आप लोगों से खिताब फरमा रहे हैं कि लोगों नसीहत कर रहे हैं कि लोगों अहले बैत का लिहाज रखो, उसका एहतराम करो, उन्हें तकलीफ न दो, उनसे बदसलूकी न करो, ये इनकी नसीहत है। सही बुखारी के अंदर उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, कहते हैं कि सल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल असर सुम्मा खरज यमशी फ़रअ अल हसन यलअबु मअ सिब्यान फहमलहु अला आतिक़िही वक़ाल बिअबी शबीहुन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शबीहुन बिअली व अली यज़हक। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असर की नमाज पढ़ी, पैदल चल पड़े। रास्ते में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो उनको अपने कंधों पर बिठा लिया और फरमाने लगे, मेरा बाप कुर्बान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हैं, हज़रत अली से नहीं। हज़रत अली से ये सुनते हुए हंस रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना मोहब्बत करने वाले थे अहले बैत के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में लिखते हैं कि बेअबी से मुराद मेरा बाप इस पर फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए। इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की
फजत मालूम होती है और ये बात भी हमें मिलती है कि आपकी शदीद मोहब्बत थी अहले बैत के साथ। इसका अंदाज़ा हमें इस हदीस से मिलता है और लगाना चाहिए। और आने वाले अय्याम के अंदर जो लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ामात तराशेंगे, आप उन इल्ज़ामात का, इन अहादीस को सामने रख कर हिस्सा बनने से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।